안녕하세요. 김용환입니다. 네, 같이 한번 톰 라이트의 책을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 모든 내용을 다 담으면 좋겠는데요. 네, 그럼 저작권에도 문제가 생기기 때문에 중요한 거, 좋은 표현들 같이 한번 살펴보면 좋을 내용들을 제가 좀 가져왔습니다. 네, 1페이지의 내용을 같이 한번 살펴보실까요? You are sitting quietly in a cafe with a couple of friends when suddenly the door bursts open and in rushes a stranger with a wild, excited look on his face. 자, 이런 문장이 있는데요. 같이 한번 해석해 보실까요? You are sitting. 당신은 앉아있다. 저도 지금 사실 앉아있거든요. Sitting. 굉장히 comfortable하게, 편안하게 앉아있죠. Quietly. 굉장히 조용하게 앉아있다라는 말이죠. 어디에요? In a cafe. 자, 카페에 with 누구와 더불어 couple of friends. A couple of friends라는 거는 몇 명의 친구들이란 말이죠. A couple of, a few라고 이야기할 수 있겠습니다. A few. 자, a couple of friends와 같이 when 언제? Suddenly the door bursts open. 자, 문이 오픈이 되죠. 활짝 오픈이 되죠. 그리고 누가 들어옵니까? A stranger. A stranger가 rushes in. rushes in. 이렇게 안으로 들어오죠. 누구와 어떠한 상태로 with a wild, excited look on his face. 뭐를 갖고 wild, 야성적이고 excited, 흥분한 look, 얼굴이죠. 표정이죠. on his face, 어디 위에? 그의 얼굴 위에. 자, 그럼 여기서 해석할 때 조금 긴 문장이지만 지금 여기 and를 앞뒤로 해서 좀 살펴볼 내용이 있습니다. 여기에 the door은 주어죠. 여기에 대한 동사는 burst open이죠. 자, 활짝 열리게 되는데요. 여기에 그 다음에 주어가 어디 있을까요? 여기 있죠. A stranger 여기 있죠. 근데 왜 여기 있을까요? 보통 일반적으로 영어는 주어 동사 이렇게 나가야 되는 거 아닌가요? 근데 주어가 너무 길죠. 그러니까 뒤로 빼버리고 동사가 오히려 앞쪽으로 나와서 in rushes 이렇게 나온 겁니다. 이해되시죠? 주어가 너무 기니까 뒤로 빼서 a stranger with a wild, excited look on his face 이렇게 됐다라는 거 살펴보시면 되겠습니다. Good news! 뭐라고 외친 거예요? He shouts, you'll never guess the greatest news you can imagine. 자, 뭐라고 외쳤어요? He shouts, good news. 그 다음에 you'll never guess. 당신은 결코 guess 할 수 없을 거예요. The greatest news you can imagine. 자, 당신이 상상할 수 있는 가장 위대한 뉴스 바로 그겁니다. 근데 you'll never guess. You'll never guess. 결코 추측할 수 없을 겁니다. 이렇게 이야기한다라는 거죠. 자, 여기서요. 그 이야기가 어떤 걸까? 톰 라이트가 몇 가지의 그 시나리오를 이야기하죠. Scenario 1. Perhaps the doctor just told him they had managed to cure his daughters of the disease that was killing her. 첫 번째 시나리오는 뭐죠? 아마도 the doctors, 의사들이 just told him, 그에게 이야기했을 거예요. They had managed. 자, 어떻게 그럭저럭 해내다. 뭐를요? 투이아를 cure. 누구를 cure했어요? His daughters. 자, 딸들을 of the disease. 그 질병에서. 그죠? 누구를? 그의 딸들을 of 이아를 cure했다는 거죠. of 이아가 뭡니까? 그 질병으로부터. That was killing her. 그 질병은 어땠어요? 그녀를 was killing. 죽이고 있었죠. 이게 첫 번째 시나리오라는 거예요. 자, 그러면 그 다음에 시나리오를 한번 보죠. Scenario 2. Perhaps he heard that the local football team had won a great victory against their old rivals down the road. 이렇게 됐죠. 두 번째 시나리오는 perhaps 아마도 he heard that 들었다 데디아를 the local football team. 자, football 팀이 had won 이겼다라는 거죠. A great victory 대단한 승리를 against 누구와 상대해서요? Their old rivals 그들의 아주 숙적이죠. 오래된 숙적들을 대항해서 down the road. 자, 그 길에서 있죠. 계속해서
이겼다라는 거죠. 자, 이렇게 두 번째는 어떠한 풋볼팀이 대단한 승리를 그들의 오래된 적, 라이벌을 대항해서 이겼다라는 것. 네, 그것에 대한 어떠한 이야기를 생각해 볼 수 있겠죠. 그 다음에 세 번째는 뭐냐? Scenario 3는 perhaps in a region with high unemployment and poverty, he just learned that people had discovered huge new reserves of coal, oil, or gas. 자, 세 번째 시나리오는 아마도 in a region, 한 지역에서 with high unemployment, 높은 실직률과 더불어 가지고 있는 그 지역에서 또 뭘 갖고 있어요? poverty, 가난. He just learned, 배웠다. 여기서는 들었다. 이렇게 표현할 수도 있고요. 알게 됐다라는 거죠. That other people had discovered. 무엇인가를 discover, 발견했다. Huge new reserves. 대단한 저장, 보관을 뭐에 대한 coal, 석탄, oil, 기름, 그리고 혹은 가스에 저장되어진 것을 새롭게 아주 huge, 거대한 새로운 저장들을 발견했다라는 이러한 시나리오를 생각해 볼 수 있다라는 것이죠. 그러니까 굿뉴스라 그랬을 때 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이러한 것을 생각할 수 있다라는 거죠. 그랬을 때 most people, including many Christians, never ask themselves this question. 자, 이 앞에 1, 2, 3 같은 경우 뭔가 대단한 것을 발견해서 막 놀라면서 뭔가 이야기했죠. 그런데 이 most people, 어떤 사람, including many Christians, 많은 크리스찬들을 포함한 대단한 대부분의 사람들은 never ask, 결코 묻지 않는다. 그들 자신에게 뭐를요? This question, 이 질문, 그러니까 복음이 무엇인지, 그것이 나에게 어떠한 의미를 주는지에 대한 이런 질문들을 결코 하지 않는다라는 거죠. We assume, 무엇을 assume? We understand the gospel because it seems so familiar and so entrenched. 이게 무엇이냐면 우리는 가정이에요. 우리가 이해한다. 그 복음을. 왜냐하면 그것이 어때요? 너무나 familiar, 너무나 익숙하고 그리고 entrenché드라는 것은 그냥 강력하게 그냥 우리에게 있기 때문에 우리는 그냥 그 복음을 어때요? 네, 이해하고 we assume, 우리는 그냥 가정한다라는 거죠. 그것이 앞에서 나온 어떠한 대단한 뉴스와 같이 막 받아들이는 게 아니라 그냥 우리는 너무나 이렇게 익숙해져 있기 때문에 놀라지 않고 그냥 익숙한 채로 그렇게 우리에게 다가온다라는 말입니다. 이랬을 때 So we skip over the significance of why Christianity comes to us in the form of an announcement of the best possible news. 자, 그래서 우리는 skip over, skip이라는 것은 건너뛰는 거죠. The significance, 중요한 것에 대해서 건너뛰어요. of 이하에. 왜? Christianity, 기독교가 comes to us, 우리에게 오는지에 대한 것의 중요성을 우리는 skip over한다. 건너뛴다는 거죠. 어떠한 형태로 오는 거? In the form of an announcement. 하나의 announcement, 소개의, 그쵸? announcement, 소개의 폼으로 오는 것에 대해서 우리는 중요성을 스킵하는 거죠. 어떠한 announcement이에요? Of the best possible news. 최고의 가능한 뉴스의 소개의 폼으로서 왜 기독교가 우리에게 오는지에 대해서 그 중요함을 skip over. 그래서 우리는 어떻게 한다? skip over. 건너뛴다라는 거죠. 그래서 우리의 복음에 있어서의 어떤 반응, 어떤 느낌들이라는 것이 퇴색되어졌다라는 얘기죠. 그래서 우리는 스킵 오버한다. 그 중요성을, 어비야의 중요성, 왜 기독교가 우리에게 오는지, 그렇죠? 어떠한 in the form of an
announcement of the best possible news. 최고의 가능한 뉴스로서의 소개의 폼으로 우리에게 왜 기독교가 오는지의 그 중요성에 대해서 우리는 스킵 오버한다. 이게 우리의 문제라는 거죠. 자, first, the news in each case isn't just something that has happened out of the blue. 이 말은 무엇이냐면 첫 번째, 그 뉴스, 그 소식은 in each case, 각각의 경우에 isn't just something, 그것이 어떤 것이 아니다. that has happened out of the blue. out of the blue라는 것은 하늘에서 갑자기 이런 뜻이죠. 맑은 날의 벼락이라는 그런 뜻인데요. A bolt out of the blue 이런 말이에요. 네. 그래서 맑은 날의 날벼락 뭐 이런 말이죠. 네. 그래서 갑작스럽게 일어난 어떤 것이 아니다. 무엇이요? 각각의 경우에 그 뉴스는 이렇게 이야기합니다. Each one of the announcements, 그 소개들의 각각은 어때요? I mentioned, 내가 언급했던 것은 assumes a large context. 자, 큰 컨텍스트를 추정하죠. as if, 마치 뭐뭐한 것처럼 it were anew, 마치, 여기 가정법 과거인데요. as if it were, 원래는 동사는 was인데 가정법 과거는 비동사로 were로 쓰죠. 이게 단수임에도 불구하고, 그래서 이건 가정법의 용법이죠. as if it were, 마치 뭐뭐인 것처럼 anew and unexpected, 기대하지 못했던 어떠한 development, 발전인 것처럼, 그죠? 발전으로서 within a much longer story. 그렇죠. 보다 큰, 긴 스토리에서 아주 새롭고 기대하지 못한 어떤 발전이었던 것처럼, 그렇죠? 예, 가정한다라는 거죠. 그래서 each one of the announcements, 그랬죠? 그 선언들, 그 announcements, 선언들의 각각은 내가 언급했던 것은 assumes, 가정한다. 어떤 걸 가정하냐? 짧은 어떤 컨텍스트가 아니라 large context, 큰 컨텍스트를 가정한다라는 얘기죠. 그래서 이 톰 나이트가 이야기하는 복음이라는 거, 굿뉴스라는 것은 어떤 단편적인 것이 아니라 큰 전체에서 이 사건을 이해하면 달라진다라는 이야기를 합니다. 여기서. 자, 계속해서 보시면요. In many churches, 많은 교회 안에서 the good news has subtly changed into good advice. Here's how to live, they say. 자, 많은 교회들 안에서 그 굿뉴스라는 복음이라는 것이 has subtly, 미묘하게 변화되었죠. 어디 이하로? into 이하로 good advice, 좋은 충고로. Here's how to live. 그것은 뭐예요? 어떻게 살지 그들은 말한다. Here's, 여기에 또 뭐에 대해서 사람들이 얘기해요? How to pray, 어떻게 기도할지. Here are techniques, 기술들 for helping you, 당신이 뭐 하도록 돕는 become a better Christian, 좀 더 나은 크리스찬이 되는 것에 대해서 기술들의 면들이다. A better person, 더 나은 사람, a better wife or husband, 더 나은 아내나 남편, 이런 것이 되도록 하는 기술들이다. 그죠? 이게 지금 오늘날의 복음이라는 것이 뭐예요? 어드바이스 정도로, 이런 어드바이스 정도로 전락해 버렸다란 얘기죠. And in particular, 특별히 here's how to make sure. 자, 무엇에 대한 방법이에요? Make sure, 확실하게 하는. You are on the right track for what happens after death. 자, 죽은 이후에 무엇이 일어나는 것에 대한 당신이 그 옳은 트랙 위에 있다라는 것을 확실하게 어떻게 해주는가에 대한 것. 거기에만 포커스가 있다는 거죠. How to make sure. 어떻게 make sure. 확실하게 하는지 그거밖에 안 된다라는 얘기를 지금 하고 있죠. 자, take this advice. 이 충고를 가져라. Say this prayer.
자, 이 기도를 가져라. And you will be saved. 너는 구원받게 될 거야. You won't go to hell. 너 지옥에 가지 않을 거야. You'll go to heaven. 너 천국에 갈 거야. Here's to do it. 자, 여기에 그것을 하는 것이 있다. 이렇게 해야 된다라는 것이 있다. 여기 here's to라는 건 비투용법인데요. 비투용법은 여러 가지의 뜻이 있는데 뭐뭐 하는, 기본적으로 뭐뭐 하는 것이다 라는 뜻이 있죠. 그래서 그것을 이렇게, 이것을 하는 뭐 것이다. 예, 요 정도밖에 안 된다라는 거죠. 무슨 말입니까? 네. 지금 굿뉴스라는 것은 어떤 소식이고 인생의 전체가 변화되고 다가올 미래에 대한 생각과 삶이 바뀌어야 되는데 지금 여기는 지금 현재의 어떤 삶의 변화와 그 영향력이 빠져 있는 채로 그냥 미래에 너가 after death에 무엇이 일어날 거에 대한 것에 네가 right track에 있어. 뭐 그 정도를 확인하는 것에서 그냥 멈춰버린다라는 거죠. 너 이렇게 기도해. 그럼 너 구원받을 거야. 너 지옥 가지 않을 거야. 너 천국 갈 거야. Here's to do it. 그것을 하는 것, 그것이다. 그것이 전부이다. 그것이 지금 문제라고 이야기하는 거죠. This is advice, not use. 이것은 충고이다. 뭐가 아니다? 뉴스. 뉴스가 아니다. 복음이 아니다. 라는 이야기를 하는 거죠. The problem with explaining the gospel this way is that Jesus himself didn't actually say much about heaven in the sense we normally mean it. 자, 그 문제는 with와 더불어서 explaining the gospel. 자, 이 복음을 설명하는 것과 더불어서 그 문제는 this way, 이런 방식으로 하는 것은 문제는 is that 이하죠. Jesus himself, 예수님 자신은 didn't actually say much about heaven. 예수님은요, 하늘에 대해서, 천국에 대해서 많이 말하지 않았어요, 사실은. 어떠한 센스에서, 어떠한 점에 있어서 we normally mean it. 우리가 일반적으로 의미하는, 우리가 그것을 의미하는 그러한 센스, 그러한 점에서 예수님께서는 actually say much about heaven. 하늘에 대해서 그렇게 많이 말하지 않았다라는 이야기죠. 그럼 예수님은 어떤 거에 관심이 있으셨을까요? When he spoke of heaven's kingdom, he wasn't talking about a place called heaven to which people might or might not go after they die. 자, 여기 그는 말씀하셨죠. Heaven's kingdom. 천국의 나라에 대해서 말씀하셨을 때 he wasn't talking about place. 하나의 장소를 이야기하시지는 않았다라는 거죠. called heaven이라고 불려지는 to which. 거기에서 사람들이 might, 여기 뭐가 생략돼 있어요? go. 또 혹은 가거나 혹은 가지 않을 것. 뭐 한 뒤에 after they die. 그들이 죽은 후에 뭐 거기에 간다, 가지 않는다. 그 천국에 대해서 예수님께서 그렇죠? 천국이라고 불리는 그 장소에 대해서 예수님은 많이 말씀하시지 않았다라는 거예요. 그러니까 예수님의 관점은 지금 천국 미래에 있는 어디인가에 있는 거기에 예수님은 다 모든 걸 부은 게 아니라는 거예요. 예수님은. 그러면 예수님은 지금의 삶에도 영향이 있어야 된다는 거죠. 이게 복음이라는 거죠. He was talking about something that would become a reality after they die. 자, 그러면 예수님은 뭐에 대해서 이야기하셨어요? Something that would become a reality after they die. 자, 실제성에 대해서 이야기하셨다라는 거예요. After they die. 그들이 죽은 후에 어떠한 실제성이 되는 것에 대해서 예수님께서는 많이 말씀하셨다라는 거죠. 이것을 조금 더 이야기하면 이렇습니다. So instead of suggesting that we could escape the earth to go to heaven, Jesus' good news about heaven coming to earth. 무슨 말입니까? 자, so 그래서 뭐뭐 하는 것 대신 instead of는 뭐 대신이죠. suggesting 제안하는 것 대신 뭘 제안해요? 우리가 이 세상을 the earth 그 세상 그 지구를 escape 탈출이죠. 탈출할 수 있다라는 것을 제안하는 대신 예수님은 뭐예요? 어떠한 세상?
천국에 갈 그 지구, 이 땅을 네, 천국에 가기 위해서 혹은 이 땅을 escape 우리가 할 수 있다라는 것을 suggesting 하는 것 대신에 예수님의 good news는 about heaven에 대한 것은 네, coming to earth. 그렇죠? 예수님의 good news는 뭐에 대한 거예요? about heaven인데 어떤 heaven이죠? 네, coming to earth. 예, 이 땅에 오는 다가오는 천국에 대한 굿뉴스에 대해서 그렇죠? 예수님은 이야기하셨다라는 거죠. 그래서 이 예수님이 말씀하신 것은 이 천국이 지금 여기 다가오니까 여기에 엄청난 영향을 주겠죠. 근데 사람들은 뭐예요? 난 여기서 미래에 여기에 가는 거면 관점이 있고 여기에는 지금 어떠한 중점이 없다라는 거죠. 근데 지구에 오는 그 천국에 대해서 굿뉴스에 대해서 예수님께서는 네, 관심이 있으셨다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 우리가 이 지구를 피할 것, 거기에 대한 제한 대신에 예수님께서는 예, 다가오는 그 천국에 대해서 이 땅에서 갖게 되는 굿뉴스의 임팩트에 대해서 예수님 관심이 있으셨다라는 얘기죠. And there are many people inside and outside the church who have never heard this news. 거기에는 많은 사람들이 있어요. 교회 안쪽에, 밖에 쪽에. 어떠한 사람? 여기, 예, 여기 사람이 있죠. 여기 사람이 있고, 관계대명에서 사람 봤죠. Have never heard this news. 이 소식에 대해서 결코 들어보지 못한 사람들. 그러니까 예수님께서 말씀하시고 복음이 말하는 것은 무엇이냐? 교회 안과 밖에 있는 사람들에게 무엇을 말하고 있는가? 그래서 거기에는 많은 사람들이 있죠. 교회 안쪽과 바깥쪽에 뭐요? 이 진짜 뉴스에 대해서 들어보지 못한 사람들이 있다라는 얘기죠. 그럼 진짜 뉴스는 뭐냐? 자, 거기에 대해서 얘기하는데요. 먼저 한 문장 더 보시면 It isn't only the atheists who have got hold of the wrong end of the stick. 자, 그것은 오직 atheist, 그 믿지 않는 자들, 불신자들만이 아니다. 뭘 했던 불신자들 who have got hold of, hold라는 거 잡은 거죠. 근데 뭘 잡았어요? 그 스틱에 잘못된 끝을 잡고 있는, 그러니까 잘못된 편견이나 잘못된 어떤 사상을 갖고 있는 the wrong end of the stick, 그 스틱의 잘못된 끝을 잡고 있는 사람들은 누구만은 아니다? 네, 불신자만 아니다. 믿는 자 중에서도 복음을 잘못 이해하고 반쪽짜리 복음을 이해하고 살아가는 사람이 있다라는 거죠. Starting with Octavian, the Roman emperors regularly used the words good news to describe both what they had already achieved and what life would now be like as a consequence. 자, 한번 시작하면서 옥토비언이라는 그 통치자죠. 승리자죠. 통치자 중에 전쟁에서 이겼던 그런 통치자죠. 누구예요? Starting with Octavian과 시작하면서 the Roman emperors, 그 로마의 황제들은 regularly, 자, 일반적으로 규칙적으로 use the words, 어떻게 그 단어들을 사용했어요? The words, 그 뉴스를 뭐 하려고? To describe both, 두 가지를 설명하려고요. 첫 번째 both A and B죠. 여기 A가 나오고 and B가 나오죠. 첫 번째는 what they had already achieved, 그들이 이미 성취한 것에 대해서 describe 하기 위해서. 그러니까 한 가지는 성취한 것, 이미 다 이룬 것에 대해서 하나를 이야기하는 거고요. 여기에 딱 여기 현재 시점에 있을 때 과거에 어떤 것을 이룬 거, 그리고 what life would now be like as a consequence, 그리고 여기 현재의 삶에서부터 어떻게 돼요? what life, 이 어떠한 인생이 would now be like, 어떻게 되어지는지 as a consequence, 그 결과로서 그 두 가지를 다 뭐한다? describe 한다라는 것이죠. 그러니까 지금 복음이라는 것은 과거의 어떤 시점에서 일어나고 끝나는 게 아니라 그것이 계속해서 현재의 삶까지 연결되어서 나타나는 것. 이것이 지금 복음이라는 거죠. 그래서
그 Roman emperors, 로마의 황제들이 regularly, 규칙적으로 이 단어들의 어떤 단어들, good news라는 이 단어들을 to describe, 예, 묘사하는데 사용했다라는 것이죠. 네, 이해되십니까? 자, when the early Christians used this language, they used it in a similar way. 자, 초대 교회의 크리스천들이 이 언어를 사용했을 때 they used it, 그것을 사용했다 in a similar way, 아주 유사한 방법으로 사용했다는 거죠. Something had happened because of which everything was now different. 자, 어떠한 것이 일어났어요. Because of which everything was now different. 자, 이거 보십시오. 어떤 것이 일어났어요. 과거에 일어났던 것 때문에, 예, which, 그 과거에 어떤 것이 일어난 것, 그 때문에 everything was now different. 그 과거에 어떤, 여기 현재라고 이야기하면 과거에 어느 시점에 뭔가 일어났어요. 근데 그것이, 예, 그것 때문에 모든 것이 지금 영향을 받아서 과거의 어느 시점에 지금 다르다라는 거예요. 어떤 것이 그냥 쾅 일어나니까 그게 나중에 달라지기 시작한다라는 거죠. 그렇죠? 그 영향의 여파를 주고 있다라는 이야기입니다. 자, something would happen that would complete this initial victory, like Octavian running to Rome and setting up his court. 어떤 것이 일어났다. That would complete. 완전히 뭐 하는 거예요? Complete. 완수하는 거, 이루는 거죠. This initial victory. 그 초기에, initial은 시작이죠. 초기에 빅토리를 complete, 완성시키는 무엇인가가 일어나게 되었다는 거죠. Like Octavian running to Rome. 자, 옥토비언이 승리를 하고 로마에 돌아오고, 그리고 뭘 해요? 그의 법정을 setting up 하는 거죠. 그러니까 옥토비언이라는 그 통치자가 승리를 하고 로마에 돌아오면 모든 것이 어떻게 돼요? 바뀌기 시작하죠. 사람들의 이야기도 승리에 대한 이야기로, 그리고 그들의 보고 듣고 살아가는 모든 것들이 다 바뀌기 시작한다라는 얘기죠. 그죠? As a result, 결과적으로 the present moment was new and different. This news transformed people's lives. 자, 결과적으로 그 현재의 순간은 was new. 어때요? 새롭고 다르다, different. This good news transform, 이것이 transform, 바꿔놓았죠. 사람들의 삶을. 그러니까 복음도 마찬가지로 과거에 어떤 거지만 그것이 계속해서 우리의 삶에서 무언가 일으키고 있는, 이게 복음이라는 거죠. 영향력이 있고 파급력이 있고 transform, 변형시키는 거, 이게 복음이라는 겁니다. The story of Octavian, Antony and Herod reminds us of something else. 자, 그 스토리. 그러니까 이 톰 라이트가 어떤 얘기를 하냐면, 이러한 것을 갖고 이야기하는 게 아니라 어떤 것을 논할 때는 큰 스펙트럼에서, 큰 스토리에서 이런 어떤 것을 이해해야 된다라는 거죠. 그랬을 때 The Story of Octavian, 옥토비안에 대한 스토리, 앤토니에 대한 스토리, 헤롯의 스토리는 reminds us, 우리에게 뭘? Something else, 그 밖에 어떤 것을 더 우리에게 리마인드 시킨다라는 거죠. 그랬을 때 when Jesus was born, Augustus ruled much of the known world and Herod ruled the Middle East. 자, 예수님이 태어났을 때 어거스터스는 다스렸죠. Much of the known world, 알려진 세상을 어거스터스는 황제로서, 그리고 헤롯은 또 어디를 다스렸어요? The Middle East, 그렇죠? 중앙아시아를 다스렸죠. 그리고 Jesus died under the reign of Augustus' successor, Tiberius, and under the local rule of one of Herod's sons, Antipas. 자, 예수님은 돌아가셨죠. 어디 밑에서? 어디의 통치? 어거스터스의 successor, 후계자죠. 예, 누구예요? 후계자? 티베리우스. 영어로는 티비리우스. 예, 티비리우스. 자, 이 티베리우스의
통치 아래에서 있으면 죽었죠. 그리고 under the local rule. 자, local, 지방의 통치는 누구였어요? One of Herod's sons. 헤롯의 아들 중에 한 명인 누구? Antipas. 그렇죠. 그러니까 큰 그림을 그리면 여기에 어거스터스가 가장 큰 인물이겠죠. 네, 어거스터스가 네, 황제로서의 통치자로서 갖고 있었는데 그 후계자가 누가 된 거죠? 예, 디비리우스가 된 거죠. 그리고 그 아래에 예수님께서 돌아가셨죠. 누가? 예, 이 티베리우스 황제 때 under the local rule. 자, 여기 local rule의 ruler, 통치자는 그때 누구였던 거죠? 예, 헤롯의 아들인 엔티푸스라는 거죠. 그러니까 복음이라는 것은 그냥 단편적인 하나가 아니라 큰 그림 속에서의 복음을 이해해야 된다라는 이야기를 하고 있는 거예요. Perhaps 아마도 for some people this needs stressing. 자, 여기서 아마도 몇몇 사람들을 위해서 이것은 뭐예요? 스트레싱, 강조하는 것이 필요가 있다라는 것이죠. Jesus of Nazareth was a real man living and dying at a turbulent moment in real space, time, history. 자, 예수님인데 어떤 예수면 나자렛. 나사렛의 예수님 was a real man. 진짜 사람이었죠. 살고 죽은 어디에서? At a turbulent moment. 격동의 시기에 어떠한 것 안에서 진짜 real space, 공간과 시간의 역사 안에서 존재했던 그런 나사렛의 예수님 real man이었다라는 것입니다. 그것이 바로 이 톰 라이트가 이야기하는 요지죠. 이해가 되십니까? 네, 지금까지 우리가 살펴본 것은 어떠한 굿뉴스가 하나가 딱 떨어졌다. 그랬을 때 이거를 어떻게 이해해야 될까? 예, 시나리오가 여러 개, 세 개가 있었죠. 근데 요거를 단편적으로 이해할 수 없고 더 큰 무언가를 더 봐야 된다라는 거죠. 그래야 이게 무슨 굿뉴스였는지를 알 수 있다라는 것이죠. 복음도 마찬가지라는 거예요. 그리고 복음이라는 것이 또 하나의 단편이 아니라 계속해서 어떠한 것이 일어나면 그것이 파급 효과가 있고 그것이 여전히 임팩트를 주고 있어야 복음인데 우리는 복음을 어떻게 생각하는가? 복음이 굉장히 멀리 떨어져 있다고 생각하는 거예요. 여기에 복음이 있고 우리랑은 이 복음, 하나님의 나라가 우리에게 다가오고 있고 또 그것이 우리에게 영향을 주고 있어야 되는데 그냥 우리는 미래에 갈 어떤 천국, 그 heaven에만 초점을 맞춰서 난 구원받았어. 그럼 나는 뭐 괜찮은 거지. 그리고 뭐 이 땅에서는 어떻게 기도해갖고 복받고 어떻게 해갖고 좀 더 better husband, a better wife, 조금 더 나은 아내가 될지에 대해서만 우리가 듣고 진짜 복음으로 인한 임팩트, 어떤 인플루언스가 우리에게 영향이 우리에게 있지 않다라는 것이 톰 나이트의 지적이에요. 그래서 예를 들어서 뭐 이런 거죠. 아까 얘기한 그 하나의 통치자, 네, 하나의 그 룰러가 그 어떠한 승리를, 예, 빅토리를 딱 가졌다. 그럼 빅토리를 가졌으면 어떻게 되는가? 거기에 대한 라이프의 스타일이 다 바뀌게 된다라는 거죠. 사람들이 이야기하고 사람들이 축하하고 사람들이 보고 그런 것들이 이 통치자 한 명에 의해서 영향을 안 받을 수가 없다라는 거죠. 마찬가지입니다. 마찬가지로 이 복음이라는 것은 가스펠이라는 것은 예, 어떠한 과거의 시점에 있는 것도 아니고 어떤 미래 시점에 있는 것도 아니고 이 복음이라는 것은 계속해서 과거의 시점에서 우리에게 영향을 주고 살아가게 한다. 이것이 바로 복음, 굿뉴스라는 것이죠. 그래서 이것이 가스펠 뉴스라는 것이고 지금 사람들은 다 뭘 갖고 사느냐? 어드바이스 정도, 충고 정도 되는 그것을 갖고 사람들이 살아간다. 그러니까 이 복음에 힘이 없고 영향력이 없고 그렇다. 그것이 문제다라는 걸 톰 라이트가 지적을 하고 있습니다. 앞으로 챕터 2, 챕터 3, 챕터 4에서도 무엇이 복음인가, 복음이 어떻게 우리에게 다가와야 하고 또 어떻게 복음적인 삶을 살 것인가에 대해서 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 정리를 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.